أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا سفينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى وآله وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا بجلی کے کھمبوں پر ایک لال تختی لگی ہوتی ہے اور سفید رنگ سے لکھا ہوتا ہے ہوشیار ساودھان خطرہ ہے، یعنی اے راستہ چلنے والے، اے لوگوں، بجلی کے کرنٹ سے اندھیرے گھر کو روشن رکھنا مگر اس سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ عام کھمبوں کے طرح نہیں ہے، اس کے اوپر بجلی کا تار ہے اور اس تار میں بجلی کا کرنٹ ہے، اس سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ بلا تمثیل رب ذوالجلال نے اپنے مخصوص بندے اولیاء کا تعارف حروف تنبیہ اشارہ فرما دیا کہ میرے اولیاء سے دل کے اندھیرے گھر کو روشن رکھنا اور ان کے فیض باطنی سے مستفیض ہوتے رہنا مگر ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، ان میں مدینہ کے ہائی پاور ہاؤس کا ایمانی کرنٹ رواں دوا ہے، ان سے الجھنے کی کوشش کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ بجلی کے کھمبوں سے ٹکرانے میں جسم و جان کا خطرہ ہے اور اولیاء اللہ سے ٹکرانے میں دین و ایمان کا خطرہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی کی کرامت ولایت کا معیار نہیں ہے، یعنی کہ کرامت ولی ہونے کا دلیل نہیں ہے، اس کے باوجود بعض اولیاء کرام سے کرامت صادر ہوئی ہے۔ ہوا ہو یا مٹی، آگ ہو یا پانی، سب کچھ ان کے زیر نظر ہے اور اللہ تعالی کا عطا کیا ہوا طاقت سے اولیاء اللہ ہر چیز پر حکومت کرتے ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دریائے دجلہ پر مصلی بچھاتے تھے اور آپ اس پر تشریف فرما ہو جاتے اور وہ مصلی تیرتا ہوا آپ کو کنارے پر پہنچا دیتا تھا۔ ایک بار نہیں، بار بار ایسا ہوتا رہا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو آپ کافی دیر مصلی پر دریا کے درمیان کھڑے رہتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اولیاء کی حکومت پانی پر بھی ہوا کرتی ہے۔ ایک دن دور سے ایک آدمی نے دیکھا اور سمجھا کہ کوئی ملح کشتی لیے جا رہا ہے، اسے بھی دریا پار کرنا تھا۔ قریب آ کر آواز دیتا ہے، اے ملح، مجھے بھی اس پار جانا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، جلدی آ جا، جلدی آ جاؤ، ہم دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ گنہگاروں کو ساحل نجات سے ہمکنار کر دے۔ اس نے قریب آ کر دیکھا اور شرمندہ ہو گیا، عرض کرتا ہے، حضور، میں نے سمجھا تھا کوئی ملح ہوگا، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ سے ہونے کا غلطی ہو گئی، آپ کے ہونے کا گمان بھی نہیں تھا۔ حضرت جنید نے
चेहरे पर नजर डाली और पहचान गए कि ये शर्मिंदा हो गया। फरमाया तुझे दरिया पार करने से मतलब है, किश्ती और मवा से क्या वास्ता। उसने अर्ज किया हुजूर ये कैसे हो सकता है। फरमाया मुसल्ले पर खड़े हो जाओ और या जुनैद कहते चलो, क्योंकि वली अल्लाह का हुक्म था, मान गया और मुसल्ला पर खड़ा हो गया। दिल कांप रहा था और डूबने के खौफ से बदन थर्रा रहा था। आपने फरमाया डरो मत, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। सुभान अल्लाह। इस तरह मुसल्ला पानी पर तैर रहा है और दोनों को तैरा रहा है। वह शख्स या जुनैद का विरोध कर रहा है। मुसल्ला जब दरिया के बीच पहुंचता है, वह अपना विरद बदल देता है। या जुनैद कहने के बजाय या अल्लाह कहने लगता है। यूं ही उसने या जुनैद का वसीला छोड़ दिया, डूबने लगा। हजरत जुनैद ने पकड़ा बाहर निकाला और फरमाया तुम नालायक हो, अभी तो तुम जुनैद तक नहीं पहुंच पाए हो, खुदा तक कैसे पहुंच सकते हो। खबरदार, अब दोबारा बदलने की कोशिश ना करना, वरना अंजाम बदल सकता है। इस तरह फिर उसने या जुनैद कहना शुरू किया और साहिल नजात तक खैर वाफियत के साथ पहुंच गया। नादरीन क्या समझे, आप अल्लाह के वली नहीं थे, ताबईन नहीं थे, सहाबी नहीं थे, वली अल्लाह थे। उनकी करामत तो देखिए, पानी का सीना चाक करके दरिया की रवानगी से अपनी हुकूमत का लोहा मनवा रहा है। मौजों की तुगयानी से बीच कर खुद भी साहिल से निकलते हैं और जो उनके दामन थाम लेते हैं उसे भी घाट पार करा देते हैं। जब वली के ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा। है कोई जो उनकी वलायत की अजमत का अंदाजा लगा सके? नहीं और हरगिज नहीं। तो नबी की नबूवत की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है। दूसरी बात, ऐन दरिया में वह क्यों डूबने लगा था? महज इसलिए कि उसने वली अल्लाह का वसीला तर्क कर दिया था। लिहाजा जो नबी का वसीला तर्क करेगा उनका आलम क्या होगा। वह बदरदा वली सबसे पहले हलाक होगा। मालूम हुआ कि वसीला बहुत जरूरी है। जब वसीला के बगैर दुनियावी दरिया में कोई साहिल तक नहीं पहुंच सकता तो वसीला के बगैर ईमानी कश्ती भी साहिल निजात से नहीं लग सकती। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीर की। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीर की। नहीं मिलता है, नहीं मिलता ये गौहर
बादशाहों के खजीने से। नादरीन, कहीं भी हमसे गलती हुई, आप सबसे मैं माफी का तलबगार हूँ और दुआ है कि मौला ताला जहाँ भी हमसे गलती हुई है अपनी हबीब के सदके उसे माफ फरमाए, और जो कुछ भी मैंने अपनी बुजुर्गान दीन के शान में पेश किया मौला अपनी हबीब के सदके उसे भी कबूल फरमाए। अब जिन लोगों ने समाअत किया इलाही तू उनको सुनने और समझने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।